નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ફરી એકવાર આપ સૌનું સ્વાગત છે। આપ જોઈ રહ્યા છો એસ લાઈવ ન્યૂઝ બુલેટિન। નજર નાખીએ અત્યાર સુધીના મુખ્ય સમાચારો પર। માયાવતીને મળી રાહત, આવક કરતા વધારે સંપત્તિના મુદ્દે સીબીઆઈના કેસને સુપ્રીમની ટકોર। બંગાળી બાબુ પ્રણવ દા ગુજરાતની મુલાકાતે સાંસદો અને ધારાસભ્યો પાસે માંગ્યું સમર્થન। बहुचर्चित सदीक एनकाउंटर केस में केतन तिरोडकर की धरपकड़, सीबीआई करશે रिमांड की मांगणी। अहिंसा पुजारी महात्मा गांधी की कर्मभूमि गांधी आश्रम में प्रणवदाए कांत्यो रेटियो। बापाए लीधी गुम बाळकोना परिवार की मुलाकात, आपी सांत्वना, मोदी ने गणाव्या निर्दयी। प्राथमिक सुविधाना अभावने लई कोंगी कार्यकरो विफर्या, फेंकाई अधिकारी पर साई। अमदावादना इंटीरियर डिजाइनर अमित गज्जर ने नामांकित एवोर्ड अनायत। समाचार की शुरुआत में बात करिए उत्तर प्रदेश भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने बहुजन समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मायावती तो आज सुप्रीम कोर्ट तरफ सौथी मोटी राहत मायावती ने मळी चूकी है। मायावती की अर्जी पर आज सुप्रीम में सुनावणी हती। उल्लेखनीय है कि मायावती विरुद्ध ताज कॉरिडोर मामला की तपास माटे सुप्रीमे सीबीआई ने सूचना आपी हती, परंतु सीबीआईए तेने बदले आवक करता वधारानी संपत्ति अंगे तेमनी विरुद्ध तपास आदरी हती। नामदार कोर्टे जणाव्युं हतुं कि सीबीआईए खोटो केस दाखल कर्यो छे, तो आ अंगे बसपाए जणाव्युं हतुं कि खोटा षड्यंत्र बनाववा वाळाओना गाल पर आ तमाचो छे। तो बसपा सुप्रीमो मायावतीए पण पोतानुं निवेदन आपता जणाव्युं हतुं कि हुं सुप्रीम कोर्टना आ फैसलानुं स्वागत करूं छुं अने मारी पार्टीना कार्यकर्ताओने मदद करनार सौनो आभार मानुं छुं। यूपीना राष्ट्रपति पदना उम्मीदवार अने भूतपूर्व नाणामंत्री प्रणव मुखर्जी गुरुवारे गुजरातनी मुलाकाते आव्या हता। आगामी राष्ट्रपति चूंटणी में सांसदों और धारासभ्यों समर्थन माटे दादा गुजरातनी उड़ती मुलाकाते आव्या हता। बंगाળી बाबू प्रणवदाए जणाव्युं हतुं कि गुजरात साथे मारो नातो वर्षो जूनो छे। हुं અહીં सांसदों और धारासभ्यों समर्थन माटे आव्यो छुं। पत्रकारों साथेनी वातचीत में प्रणवदाए जणाव्युं हतुं कि कांग्रेसे मने घणुं बधुं आप्युं छे, जो क्यारेय कोई पद के होद्दानो मैं मोह राख्यो नथी। देशनुं सौथी सर्वोच्च पद मने मळी रह्युं छे, जेनाथी हुं खूब ज खुश छुं। पत्रकारों प्रश्नों जवाब में तेमणे जणाव्युं हतुं कि मारा राजकीय कार्यकाल दरमियान मैं केंद्र सरकार पार्लामेंट के पक्ष वती संबोधन कर्युं छे, परंतु आजे हूँ मारा पोताना माटे અહીં આવીને તમને સંબોધી રહ્યો છું। Even Congress president also gave me a touching farewell in the working committee because I ceased to be the member of the working committee and Congress party the moment I was declared as the presidential candidate in the presidential election, because President of the Republic has no party. Therefore, today when I am talking to you, not on any particular issues or any subjects or on behalf of anybody. As you know, Electoral College consists of the elected MLAs and elected members of both houses of the Parliament. It is customary for the presidential candidate to go to the MLAs and MPs of the states concerned from all the states and thanks them, express gratitude to them for their support which they have endorsed earlier. 1980 ના દાયકામાં ગુજરાતમાંથી રાજ્યસભામાં ચૂંટાઈને નાણામંત્રી બન્યો હતો। ગુજરાત સાથે મારો નાતો અતૂટ છે। વધુમાં દાદાએ જણાવ્યું હતું, તૃણમૂલ કોંગ્રેસનું સમર્થન મળી રહેશે તેવી પણ મને આશા છે। એક દિવસીય ગુજરાત મુલાકાતમાં દાદાએ મહાત્મા ગાંધીની કર્મભૂમિ ગાંધી આશ્રમની પણ મુલાકાત લીધી હતી। तो गुजरातना बहुचर्चित चकचारी सादिक जमाल एनकाउंटर केस में सीबीआईए मुंबईना पत्रकार और आरटीआई एक्टिविस्ट केतन तिरोडकर की धरपकड़ करी है। केतन की धरपकड़ थता अन्य आरोपीओं में फड़फड़ाट व्यापी गयो। आज केतन ने अमदावादनी सीबीआई कोर्ट में रजू करी रिमांड की मांगणी करवामां आवशे। केतन की गांधीनगर सीटनी ऑफिस में लगभग 3.5 कलाक जेटली पूछपरछ चाली हती। सीबीआईए गईकाले सांजे केतन तिरोडकर की धरपकड़ की जाहेरात करता ज मुंबई थी आवेलो तेमनो भत्रीजो अचंबामां पड़ी गयो हतो।
તો ગુરુવારે બંગાળી બાબુ ગુજરાતની એક દિવસીય મુલાકાતે હતા. કોંગી કાર્યકર્તાઓ સાથે રાજીવ ગાંધી ભવનમાં મુલાકાત બાદ દાદાએ મહાત્મા ગાંધીની કર્મભૂમિ ગાંધી આશ્રમની પણ મુલાકાત લીધી અને ગાંધી સ્મારક ખાતે શ્રદ્ધાસુમન અર્પણ કર્યા હતા અને બાપુના પ્રિય એવા ચરખા પર કાંતણ કામ પણ કર્યું હતું. તે પ્રસંગે પ્રણવદાએ ગાંધી ટોપી પણ ધારણ કરી. આ પ્રસંગે દાદાએ અત્યંત ભાવુક સ્વરમાં જણાવ્યું હતું કે હું મહાત્મા ગાંધી અને તેમના વિચારોથી ખૂબ જ પ્રભાવિત છું. મારો આદર્શ પણ ગાંધીજી અને સરદાર પટેલ છે. આ પ્રસંગે કોંગ્રેસના મોવડી નેતાઓ શક્તિસિંહ ગોહિલ, અર્જુન મોઢવાડિયા અને સિદ્ધાર્થ પટેલ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. તો ગુજરાતમાંથી ગુમ થયેલા બાળકોના માતા પિતાની વેદના મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ભલે ન સાંભળી, પરંતુ પૂર્વ મુખ્યમંત્રી કેશુભાઈ પટેલે અમદાવાદમાંથી ગુમ થયેલા વિશ્વા અને રોનક નામના બાળકોના પરિવારની મુલાકાત રૂબરૂ લીધી અને સાંત્વના આપી હતી. બંને પરિવારના માતા પિતાની વેદના સાંભળી કેશુભાઈ દ્રવી ઉઠ્યા હતા. શહેર અને રાજ્યભરમાંથી ગુમ થયેલા બાળકોના પરિવારજનોને યોજેલી રેલીને ગાંધીનગર તરફ જતા અટકાવી દેવા મુદ્દો ઉખેડી સરકાર પર પ્રહાર કર્યા હતા. મોદીના શાસન સામે ખુલ્લેઆમ મેદાને પડેલા બાપાએ રાજ્યમાં સૌથી વધુ ચર્ચિત મુદ્દાને હાથમાં લઈ રાજકીય નિશાન ટાંક્યું છે. બાપા સાથે મજપાના પ્રમુખ ગોરધન ઝડફિયાએ પણ ગુમ થયેલા બાળકોના પરિવારની મુલાકાત લીધી અને તેમની રજૂઆત પણ સાંભળી હતી. मैंने कहा, उसने रजूआत की मेरे पास कि 6-6 महीने निकल गए, कोई हमारे बच्चे आते नहीं, पुलिस वाले हाँ हाँ करते लेकिन कुछ करते नहीं. वो जब तक वापस नहीं आते तब तक कितने दुख झेलते हैं यहाँ के लोग, उसके पेरेंट्स. उनकी व्यथा मेरे पास बताई, उनका दुख मेरे पास बताया. सरकार की और पुलिस तंत्र की इनके प्रति संवेदना होनी चाहिए. वेदना उनकी नहीं, पुलिस तंत्र की और सरकार की भी होनी चाहिए. मुझे लगता है कि दिखती नहीं, क्योंकि थोड़े से लोग हाथ में पोस्टर नहीं चित्र लेकर के अपने बच्चों का चित्र लेकर के मिलने के लिए जाते थे. उनको जो मुख्यमंत्री को मिलने नहीं दिया, बीच में से पकड़ लिया. क्या ये आतंकवादी लोग हैं? क्या ये हिंसा करने आ रहे थे? वो कोई हिंसावादी नहीं थे, वो कोई आतंकवादी नहीं थे. अपना दुख व्यक्त करने के लिए और अपने बच्चों को वापस इनको मिल जाए इसकी रजूआत करने के लिए लोग गए थे. उनको जाने नहीं दिया, इतना नहीं, पकड़ा, पकड़ करके पुलिस वान में बिठाया, पुलिस वान में बिठा करके ले गए. ये कोई पॉलिटिकल रैली नहीं थी. एक तो ये बच्चों के पेरेंट लोग अपनी व्यथा सरकार के पास रजू करने के लिए गए थे, और कुछ पुलिस वालों ने तो धमकी भी दी. ऐसा कहा, क्यों भाई, तुम्हें काम करना नहीं इसलिए धमकी दे रहे हो, तुम्हारी सरकार ने कुछ करना नहीं इसलिए धमकी दे रहे हो, दबा देना चाहते हो सब कुछ, वो आवाज न उठाए तो ये तो होने वाला नहीं. मैं कहूँगा कि ये स्थिति गुजरात के लिए नहीं, पूरे देश के लिए असह्य है. રોનકના પરિવારની વેદના સાંભળી કેશુબાપાએ આડકતરું નિશાન તાકતા કહ્યું હતું કે જેને સંતાન જ ન હોય તેને બાળક ગુમ થવાની વેદના શું હોય, તે ક્યાંથી સમજી શકે બાળકોના ગુમ થવાની વેદના. ગુજરાતમાં અસામાજિક તત્વોને હવે કોઈ પણ જાતનો ખોફ રહ્યો નથી, જેથી પ્રજાની હાલત દયનીય થઈ ગઈ છે. લોકશાહીમાં મુખ્યમંત્રીને રજૂઆત કરવાનો હક દરેકને હોય છે, ત્યારે ગુમ થયેલા બાળકોના વાલીઓ આતંકવાદી હોય તેવી રીતે પોલીસે અટકાયત કરી અને બેહુદું વર્તન કરી ખાખી વર્દીનો ખોફ બતાવ્યો હતો. અમદાવાદ શહેરના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં પાણી અને ગટર સહિતની પ્રાથમિક સુવિધાઓના પ્રત્યે સદંતર ઉપેક્ષા સેવવાના કારણે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના ભાજપ શાસકોના વિરોધમાં અમદાવાદ શહેર કોંગ્રેસ સમિતિએ દરેક વોર્ડમાં મસ્ટર સ્ટેશને રેલી સ્વરૂપે જઈ આવેદન પત્રો પાઠવ્યા હતા. શાહપુર મસ્ટર સ્ટેશન પર કોંગી કોર્પોરેટરે પોતાના રોષ ઠાલવવા અધિકારી પર શાહી છાંટીને મોં કાળું કરવાનો પ્રયાસ કર્યો, તો મહિલા કાર્યકરોએ બંગડીઓ પહેરાવતા ભારે ઝપાઝપી થઈ અને બાદમાં છેડાયો વિવાદ. આ મામલે કોંગી કોર્પોરેટર સહિત 3 જણા સામે શાહપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાઈ છે. અમદાવાદ શહેર કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા સમગ્ર અમદાવાદ શહેરના 64 વોર્ડની અંદર અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની નિષ્ફળતા માટેના કાર્યક્રમો આપવામાં આવ્યા હતા.
એ રીતે શાહપુરની અંદર પણ છેલ્લા ઘણા સમયથી જે નેટવર્ક છે પાણીનું અને ડ્રેનેજનું એ આજથી દાયકાઓ જૂનું એટલે લગભગ 40 વર્ષ જૂનું છે. અત્યારે વસ્તીની અંદર 4 ગણો વધારો થયો છે. નેટવર્ક એ જ જૂનું છે. અત્યારે અમે એ માંગણી સાથે અત્યારે અહીંયા આવ્યા છે કે તમે તાત્કાલિક જે બરફીવાલા ભવન ખાતે વોટર પમ્પિંગ સ્ટેશન બનાવવાની જે વાત છે એનું તાત્કાલિક યુદ્ધના ધોરણે કામ ચાલુ કરવું જોઈએ, કેમ કે સમગ્ર અમારા આજુબાજુના વિસ્તારોની અંદર તમામ જગ્યાએ વોટર પમ્પિંગ સ્ટેશન છે, ફક્ત શાહપુરમાં નથી. અને શાહપુરની અંદર વોટર પમ્પિંગ સ્ટેશન ન હોવાના લીધે અને વસ્તીનું ભારણ વધેલું હોવાથી શાહપુરની અંદર વારંવાર પોલ્યુશન આવે છે પાણીમાં, અને જે કે પાણી ઓછા પ્રેશરથી પાણી આવે છે. એટલે અમે એ કહેવાય છે કે શાહપુરના જે પ્રશ્નો છે સૌથી પહેલાં તો વોટર પમ્પિંગ સ્ટેશન બનાવવામાં આવે, સફાઈ જે છે એ સહી તરીકેની સફાઈ જેને બરાબર રીતે કરવામાં આવે. બીજું કે વરસાદની સિઝન ચાલુ થઈ છે, આ સિઝન દરમિયાન સમગ્ર સફાઈ કરી અને દવાઓનો છંટકાવ કરવામાં આવે. અને તેમજ કે શાહપુરની અંદર ડ્રેનેજ પમ્પિંગ સ્ટેશન પણ નથી, એટલે વારંવાર ડ્રેનેજ ઉભરાવાનો પ્રશ્નો થાય છે, રોગચાળો ફેલાય છે, લોકોને ગંભીર ઝાડા વોમિટ અને ઉલટીના જે કેસ છે કમળાના કેસો વધે છે. એટલે અમે એ કહેવા માંગીએ છીએ કે ડ્રેનેજ પમ્પિંગ સ્ટેશન બનાવો, અને શાહપુરની અંદર જે અમારી માંગણી સ્વીકાર્યા પછી બરફીવાલા ભવન ખાતે વોટર પમ્પિંગ સ્ટેશન બનાવવાની વાત હતી એનું કામ યુદ્ધના ધોરણે ચાલુ કરવામાં. તો બીજી તરફ નરોડા માસ્ટર સ્ટેશને આવેદન પત્ર આપી પરત ફરી રહેલી કોંગી કાર્યકરો પર પોલીસે જબરજસ્તી કરતા ભારે હોબાળો મચ્યો હતો. અન્ય વોર્ડમાં કોંગી કાર્યકરોએ આવેદન પત્ર આપી પ્રાથમિક સુવિધાઓ તુરંત પૂરી પાડવા માટે રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. જો હવે ઘર ખરીદવાનું હોય કે ઓફિસ, સૌથી પહેલો આઈડિયા ઇન્ટેરિયર ડિઝાઇનનો લેવાય, કારણ કે હવે ટ્રેન્ડ બદલાયો છે અને સાથે સાથે લોકોની પસંદગી પણ બદલાઈ છે. અમદાવાદની વાત કરીએ તો ઇન્ટેરિયર ડિઝાઇનના ક્ષેત્રે અગ્રણી નામ અમિત ગજ્જરનું આવે. તેઓ છેલ્લા 30 વર્ષથી આ વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા છે અને તેમણે 500 થી વધુ પ્રોજેક્ટ પર કામ કર્યું છે. ઇન્ટેરિયર ડિઝાઇનની શ્રેષ્ઠતા માટે મુંબઈમાં અમિત ગજ્જરને નામાંકિત રાષ્ટ્રીય ઉદ્યોગ રત્ન અને ક્વોલિટી બ્રાન્ડ ટાઈમ્સના એવોર્ડથી નવાજવામાં આવ્યા. અમિત ગજ્જરે હોસ્પિટલ, ગવર્મેન્ટ, કોર્પોરેટ અને પેટ્રોલિયમ જેવા વિવિધ પ્રોજેક્ટ પર કામ કર્યું છે. આ જે ડિઝાઇનનો એવોર્ડ છે, આજે નેશનલ વુમન રિસોર્સિસ ડિપાર્ટમેન્ટ ડેવલપમેન્ટ આ ઓર્ગેનાઇઝેશન એવોર્ડ આપે છે. એ એવોર્ડ એટલા માટે છે કે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કોન્ટ્રીબ્યુશન ઓફ ઇન્ડિયા, એટલે સિંગલ આઇડેન્ટિટી પર્સનાલિટી ડેવલપમેન્ટ જે લોકો હિન્દુસ્તાનમાં કરેલ છે એ લોકોએ એટલીસ્ટ 200 થી 300 પ્રોજેક્ટ ઉપર કરેલા હોય તો એ લોકોને શોર્ટલિસ્ટેડ કરે છે. અને હ્યુમન રિસોર્સિસ ડિપાર્ટમેન્ટ આ ટાઈપના જે પર્સન હોય, જે માણસો કામ કરતા હોય ઇન્ડસ્ટ્રી લેવલે, એ લોકો માટે એક ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કોન્ટ્રીબ્યુશન ઓફ ઇન્ડિયા, એટલે એક ગ્રોથ ઓફ હિન્દુસ્તાનના માટે થઈને સિંગલ માણસે પોતાની ઇન્ટેલિજન્સી, પોતાની કારકિર્દી, એમાં સાયન્ટિસ્ટો આવે છે, બાયોટેક આવે છે, ઇન્જિનિયરોસ આવે છે, એ બધાની સિંગલ આઇડેન્ટિટી પર્સનાલિટીથી કંપની ઊભી થાય છે. કંપનીની સાથેના માણસો રોજગાર ને લગતા કોઓર્ડિનેટરના માણસોને દરેકને કાર્યમાં સફળતા મળે છે. એટલે એ આવા પર્સનાલિટીવાળા માણસોને શોધે છે, બાયોડેટા માંગે છે. મને આ 20 જૂને આ મહિનામાં બોમ્બે તરફથી હ્યુમન રિસોર્સિસ ડેવલપમેન્ટ એજ્યુકેશન ડિપાર્ટમેન્ટ તરફથી મળેલ છે. એ એવોર્ડમાં ખાસિયત એ છે કે જે આ એવોર્ડ લીધો સાથે મારી પોતાની ગ્રુપ કંપની છે, એ ગ્રુપ કંપનીને પણ ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા તરફથી ક્વોલિટી બ્રાન્ચનો પણ એવોર્ડ મળે છે. કે અમારું કામ કરવાની જે પ્રક્રિયા છે એ ક્વોલિટી બ્રાન્ચ તરીકે સાબિત થાય છે. હવે હું મારા પોતાના કંપનીના સિમ્બોલમાં ક્વોલિટી બ્રાન્ચનો સિમ્બોલ વાપરી છું. એટલે ક્વોલિટી બ્રાન્ચનો સિમ્બોલ વાપર્યા પછી આ ટાઈપની ક્વોલિટીવાળી બ્રાન્ચવાળો મારો સિમ્બોલ જુએ એટલે અમુક પ્રકારના પ્રશ્નો સમજ પડે કે આ ક્વોલિટી કામ કરનાર કંપની છે. ગુજરાતમાંથી આ બહુમાન પ્રાપ્ત કરનાર અમિત ગજ્જર પ્રથમ ડિઝાઇનર બન્યા છે. આ પ્રસંગે તેમણે પોતાના ગુરુ એવા સેવક સાહેબ અને જાણીતા ઇન્ટેરિયર ડિઝાઇનર નવીનભાઈ ગઢેચાની પણ ગુરુવંદના કરી હતી. તો આ અત્યાર સુધીના સમાચારોની ખાસ ગતિવિધિઓ માટે આપ નિહાળતા રહો એસ લાઈવ ન્યૂઝ બુલેટિન. નમસ્કાર.